ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दर्शक बंधु, मु आपण माननकु मोर यूट्यूब चैनल आस्ट्रोधर्म प्रकाश को स्वागत करुछि। दर्शक बंधु, आज आम राहुंकर प्रतिकार विषय आलोचना करिबा। राहुंकर कथा पड़िले मनरे एक अजणा भय जेमिति आसी जाए। राहु शुभ थिले जणे व्यक्ति को जेपरि ता जीवनर शीर्ष रे पहुंचाई दियंती, सेहीपरि अशुभ थिले तळितळांत मध्य करि दियंती। जदि राहु आपणकर जातकरे अशुभ स्थान रे थिबे, शत्रुंक राशि रे थिबे, शत्रु ग्रहंक सहित थिबे, नीच थिबे बा तांकर डिग्री कम थिबो, अर्थात 3 डिग्री रु कम थिबो बा 26 डिग्री रु अधिका थिबो, तेबे राहु आपणकर जातकरे दुर्बल अछंती। केवल सेतिकी नुहे, जेतेबेले राहुंकर महादशा बा अंतर्दशा चलिबो बा गोचर रे अशुभ स्थान रे अवस्थान करिवे, तेतेबेले राहु आपणक प्रति मारक अवस्था को आसीबे बा अत्यंत अशुभ फल देबे। तेणु एही सब समय रे आपणकु राहुंकर प्रतिकार करिवाकु पड़िबो। मो मतरे जदि आमे जीवन सारा एही उपाय करिबा, तेबे राहुंकर अशुभ समय रे हमकु प्रोटेक्शन त मिलिबो, ता सहित राहुंकर शुभ समय रे मध्ये हमकु अत्यंत शुभ फल मिलिबो। दर्शक बंधु, जदि राहु आपणकर जातकरे चंद्रंक सहित बा रविंक सहित जोगकारक होई थांती, तेबे एहा हेउची ग्रहण दोष। जदि राहु शनिंक सहित जोगकारक होई अछंती, तेबे एहाकु कुहा जाय पिशाच जोग। एपरि क्षेत्र रे पितृदोष मध्य लागे। पितृदोष लागिले जनकर हसिला संसार मध्य भांगी रुजी चुरमार होई जाय। राहु जदि दुर्बल बृहस्पति सहित जोगकारक हुंती, तेबे एहाकु गुरुचंडाल दोष कुहा जाय। जातकरे जदि गुरुचंडाल दोष थिबो, तेबे से व्यक्ति जीवन सारा कोनोसी कार्य रे सफल हेबो नाही। कुहा जाय गुरुचंडाल दोष थिले व्यक्ति सुना देहरे हाथ देले मध्य ता माटी होई जाय। तेबे आमे जानिबा किपरि जे राहु दुर्बल अछंती बा अशुभ अछंती। जदि बारंबार आपणकर टंका पैसा हजुची, किछि भूल न करिले मध्य निंदा अपवाद पाउछंती, बारंबार थाना कोर्ट कचेरी दौड़िबाकू पड़ुछि, बारंबार चोरी बा डकैती हेउछि, निजे न चाहिले मध्य निशा पानी आड़कू टाणी होई जाउछंती एवं निशाग्रस्त हेउछंती। दिनकू दिन जदि आपणकर शत्रु बढ़िबारे लागिछंती, जदि चाहिले मध्य ऋण सुझी पारु नांती, दिनकू दिन ऋण बढ़ी बढ़ी चलिछि, तेबे जानिबे आपणकर जातकरे राहु अशुभ अछंती एवं वर्तमान आपणकर राहुंकर महादशा बा अंतर्दशा चली अछि, अथवा गोचर रे आपणकर वर्तमान राहु अशुभ अछंती। एपरि क्षेत्र रे आपणकु राहुंकर प्रतिकार करिवाकू पड़िबो। प्रथम प्रतिकार हैला, आपण 7 प्रकारर शस्य गोटे पात्र रे नियंतु, यथा मांडिया, जौ, बाजरा, गहम, कला राशि, मसूर डाली एवं अरुआ चाउल। एथिरे किछि चीनी पकई ताकू पाउडर कर दियंतु। पानी मिसई ताकू अटा भली चकटी करी छोट छोट 108टी गुळा करंतु। निकटरे कोनोसी एक नदी बा पोखरी रे जेउठी माछ थिबे, शनिवार दिन उपर ओली सेई नदी कूल को जाई सेठारे थरे ओम ह्रीं राहवे नमः कहिबे। गोटे छोट गुळा माछंक उद्देश्य रे खाइबा पई कि पानी रे पकइबे। एहीपरि थरे कहिबे ओम ह्रीं राहवे नमः एवं गोटे गुळा पकइबे, पुणी आ गोटे गुळा पकइबे। एहीपरि 108 थर ओम ह्रीं राहवे नमः कहिबे एवं गोटे गोटे लेखा गुळा माछंकु खाइबा उद्देश्य रे पानी रे पकइबे। एहीपरि आपण 11टी शनिवार कंटिन्यूअस करंतु। शनिवार दिन उपरओली 2टा रु 5टा मध्यरे 11टी शनिवार कंटिन्यूअस आपण करंतु। आपणकर सारा जीवन पई राहुंकर कष्ट दूर हेबो। कोनोसी एक शनिवार ठारू आपण प्रत्येक दिन संध्या बेले अंधार होला परे राहुंकर गोटे माला बीज मंत्र जहाँकि ओम रांग राहवे नमः जप करिवे। ये जो जप करिवे
ଆପଣ ମାଳାଟି କେବଳ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ମାଳା ନେବେ ଏବଂ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ମାଳା ଅଷ୍ଟମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ମାଳା ହେଇଥିବ ଏବଂ ବଡ଼ ସାଇଜର ହେଇଥିବ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଯେଉଁ ଦାନାବାଲା ସିଏ ନୁହେଁ। ଆପଣ ରେଗୁଲାରଲି କଳା ରଙ୍ଗର ବୁଲା କୁକୁର ମାନଙ୍କୁ ବା ଯେକୌଣସି ବୁଲା କୁକୁର ମାନଙ୍କୁ କିଛି କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦେବେ। ଯେଉଁ ଶାରୀରିକ ଅକ୍ଷମ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ବା ବିକଳାଙ୍ଗ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅଛନ୍ତି ବା ଲେପ୍ରୋସି ପେସେଣ୍ଟ ବା କୁଷ୍ଠରୋଗୀ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯଥାସମ୍ଭବ ଆପଣଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ସବୁବେଳେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବେ। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ରାହୁଙ୍କର ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ କମିବ। ଘରେ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ରଖିବେ ନାହିଁ। ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ବନ୍ଦ ହୋଇଥିବା ଘଣ୍ଟା, ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥିବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଆଇଟମ୍ ବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଆଇଟମ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଘରେ ରଖିବେ ନାହିଁ। ରେଗୁଲାରଲି ଘରର ଟଏଲେଟକୁ ବା ବାଥରୁମକୁ ସଫାସୁତୁରା ରଖିବେ। ଯଦି ସମ୍ଭବ ବୁଧବାର ବା ଶନିବାର ଆପଣ ନିଜେ ଆପଣଙ୍କର ଟଏଲେଟ ବା ବାଥରୁମକୁ ସଫା କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଘରର ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗ ବା ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ପଟ ସବୁବେଳେ ସଫାସୁତୁରା ରଖିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଘରକୁ ରେଗୁଲାରଲି ଲୁଣ ପାଣିରେ ପୋଛା ମାରିବେ। ଏଥିରେ ରାହୁଙ୍କର କୁପ୍ରଭାବ ତ କମିବ, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଘରର ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ 2-3 ମାସରେ ଥରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବାଥରୁମରେ ଗୋଟେ ବାଲ୍ଟିରେ ବା ଟପ୍ରେ କିଛି ଲୁଣ ପାଣି ରଖି ସେଥିରେ 2 ପାଦ ବୁଡ଼େଇକି କିଛି ସମୟ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ବସିକି ପାଦ 2ଟି ବୁଡ଼େଇକି ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ତାପରେ ସେ ପାଣିକୁ ସେ ବାଥରୁମରେ ଢାଳି ଦିଅନ୍ତୁ। ସେ ଟପ୍ ବା ବାଲ୍ଟିଟିକୁ ଭଲ ଭାବେ ଧୋଇକରି ରଖିଦେବେ। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ରାହୁଙ୍କର ନେଗେଟିଭ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ବହୁତ କମିବ। ଆପଣ ଘରେ ମୟୂର ପଙ୍ଖ ବା ମୟୂରର ପର ନିଶ୍ଚୟ ରଖନ୍ତୁ। ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଠାକୁର ଘରେ ମୟୂର ପର ବା ମୟୂର ପଙ୍ଖ ରଖିଥାଉ। ମୟୂର ପଙ୍ଖ ବା ମୟୂର ପର ଆପଣ ଘର ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରଖନ୍ତୁ, କାରଣ ମୟୂର ପଙ୍ଖ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ। ମୟୂର ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ କାର୍ତ୍ତିକେୟଙ୍କର ବାହନ। ରାହୁକୁ ସାଧାରଣତଃ ସାପ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଏବଂ ସାପମାନେ ମୟୂରକୁ ବହୁତ ଡରନ୍ତି। ତେଣୁ ରାହୁଙ୍କର ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ମୟୂର ପଙ୍ଖ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭକାରକ ଅଟେ। ରାହୁ ହେଉଛନ୍ତି ମାଛମାନଙ୍କର କାରକ ଗ୍ରହ। ତେଣୁ ଯଦି ସମ୍ଭବ ଆପଣ ଘରେ ଗୋଟିଏ ଆକ୍ୱାରିୟମ୍ ରଖନ୍ତୁ, ସେଥିରେ କିଛି ମାଛ ରଖି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ରାହୁଙ୍କର କୁପ୍ରଭାବ ଦୂର ହେବ। କଞ୍ଚା କୋଇଲା ବା ଗୋଟିଏ ଗୋଟା ନଡ଼ିଆ ଶନିବାର ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଅନ୍ଧାର ହେବାର ଜଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଯାଇ ନିକଟସ୍ଥ କୌଣସି ଏକ ନଦୀରେ ଭସେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ମନେ ରଖିବେ, ନଦୀର ପାଣି ଚାଲୁଥିବା ଦରକାର ବା ରନିଂ ୱାଟର ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ଷ୍ଟିଲ୍ ୱାଟର ବା ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିଥିବା ନଦୀ ଜଳରେ ପକାଇଲେ କିଛି ଲାଭ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଯଦି ରାହୁ ଖରାପ ଥିବେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ମଦ, ମାଂସ ଏବଂ ମାଛ ଇତ୍ୟାଦି ଖାଇବାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଦୂରେଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଏହି ଆମିଷ ପଦାର୍ଥ ବା ନିଶା ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରାହୁ ସାଧାରଣତଃ ମଣିଷର ବୁଦ୍ଧିକୁ ବିଗାଡ଼ିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଶୁଦ୍ଧ ରଖିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଡ଼ିବ। ନିଜ ବୁଦ୍ଧିକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମାତା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମାତା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ନିଜର ଲିଭିଂ ରୁମ୍ରେ ମଧ୍ୟ ମାତା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ଫଟୋ ଲଗାନ୍ତୁ। ରାହୁ ହନୁମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଡରନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ହନୁମାନଙ୍କର ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଆପଣ ସବୁତକ ପ୍ରତିକାର କରିବେ, ମାତ୍ର ଯଥାସମ୍ଭବ ଯେତେ ଅଧିକା ଆପଣ କରିପାରିବେ ସେତେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ହେବ। ଆଶା କରୁଛି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ଆପଣ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ବା ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆଗକୁ ମୋର ଯେତେ ବି ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଯିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମସ୍ୟା ଥାଏ ଏବଂ ଜାତକର
ପ୍ରପର ଆନାଲିସିସ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ତେବେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ନମ୍ବରରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବେ। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା, ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣି ପଶ୍ୟନ୍ତୁ, ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖ ଭାଗ ଭବେ। ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ। ନମସ୍କାର।